Good afternoon, friends. We were discussing about the concept of unit number 3 in childhood and adolescence. Today, we shall see the next and the last subcomponent of unit number 3, that is life skills. As you know that the concept of life skills usually play an important role for every one of us for leading the life in a very systematic form. And especially as a part of psychology, we need to understand this particular subject in a very detailed form. So this topic is going to give you the comprehensive information about how we need to lead systematically. So from that point of view, let us learn what actually life skills, what are the life skills, how important the life skills are in our life, how do they play an important role, okay, what are those skills and how do we need to involve or how do we need to use those skills in our day to day life. ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಾಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we must talk about these particular skills in detail. Once we come to know, the intention of understanding this topic is not to be familiar with the skills, but to adopt those skills in our day to day life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತವೆ, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ. That is what World Health Organization. Due to the pandemic situation or the COVID-19 reasons, everybody know that what is the role of WHO, and even that wing tried to give a list of 10 components or 10 skills which were very very essential for everyone in the world as to lead their life in a very sustainable form. ಪ್ರಗತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯಾವುವು, ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ನಂತರ ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First, let us try to understand what actually the life skills are. As I said, yes, these are the skills which are important for every one of us in our day-to-day life. Okay, as the name indicates, these are the skills or the competencies, or these are the elements which are required for every one of us to lead the life in a very systematic form. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಿದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜೀವನದವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Definitely the skills play a significant role for each and everyone in the world, which not only help as a guided principles, but even those skills will guide us. They will help us to reach the expected level in our life in a very systematic form. That is what understanding the life skills and the importance of life skill is very very essential. After that, we shall see what are the skills which we need to inculcate in our personality individually, so that we can overcome the issues, overcome the problems, overcome the hurdles of the what I can say, the technicalities which are unable to pass. So once we come to know what they are, and once we come to know how important they are, so that that will lead us to go further as to meet the expected result or expected goal in our life.
And that is what we need to understand as a part of introductory element as per the topic of life skill is considered. Life skills are considered. ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವು? ಆರ್ ದೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಆರ್ ಡು ವಿ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಆರ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್? ನೋ. These are the abilities, these are the capabilities, these are the competencies that we need to develop within. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ, ಅವುಗಳ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, there is a need of understanding what are the life skills. So the psychologist used to say, and even WHO, World Health Organization, defined life skills are the abilities which are adaptive and positive behavior that enable every individuals to deal effectively with the demands and the challenges of everyday life. So there is a need of understanding, or there is a need of adjustment to the situation in which we are all living in. That is what we are all doing now. As we are all meeting through the help of online mode, that is because of the need of the hour. So life skills are the skills which are the abilities for adapting, okay, which are usually adaptive in nature, which can be followed by everybody. ಯಾವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. So if we need to develop the ability as far our behavior is considered, so we need to talk about, or we need to think of the positive elements. ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಯಾವುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು sing, if you are singing, so for everything there is a skill which is required. So to lead the life systematically, that what we are all experiencing every day, we need some essential skills which without which we cannot perform the actions. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತದೋ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. I was asked you to prepare, as per the Environmental Day celebration is considered, I was asked an assignment for you people, or an activity for you people to do. So everybody participated in a very good manner, in a very effective form. As far your skills are considered, we have presented what is not expected from my side too. I only ask you to send a selfie or a photo of a particular, what I can say, the name of the tree and its uses, but you did really good because you have those abilities, so you have those skills. So using those skills according to the situation is very, very important one. So if you wish to shine like a star, you need to apply your skills that you actually have. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿಂತಿರ್ತದೆ. That is what WHO used to speak as far life skills are considered. They are the adaptive and positive behavior that enables every individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life.
whatever the circumstances or the conditions that we are going to meet every day, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳೇ ಜೀವನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಬ್ರಷ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, we used to play different elements, but when once I came to know about how to use the brush for washing or cleaning my teeth, ನನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಒನ್ಸ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ nobody will help me to do that because I have already equipped that skill. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ we do means different activities like cooking, okay, dancing, singing, or it may be in the form of debate, okay, quiz, or anything that you are talking about, or you may do any activity which you feel very comfortable. So those abilities are the practice one that in which you are actually interested in. ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್, or if I as a teacher I wanted to be a successful person annaga, a teacher qualities anna, a teacher skills anna I need to adopt. So like that we need to play different roles in the society, individually too also, as well as in the social formalities, in the social concern. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ there is a need of understanding these skills very very essentially, because you need to be there in the classroom where you need to meet the number of people in the class, where those backgrounds very different, but you need to teach the same concept for every background people, every what I can say, the differently able students. Those level of intelligence is not going to remain same. Some of them were more than 140 IQ, some of them are average learners, some of them are below average learners. So for those all students you need to teach, you should have to make them to understand. So from that point of view, understanding these skills, adopting these skills, okay, developing these skills among the learner is very very essential. So from that point of view, let us learn how important life skills are in a life. These are the abilities which will facilitate physical, mental, and emotional well-being of an individual. So life skills are the abilities which facilitate the physical, mental, and emotional well-being of an individual. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ there are some concepts, there are some elements that we need to understand before jumping into the top 10 course life skills. Before going to learn those top 10 life skills, there is a need of understanding few more elements related to the concept of life skill, I can say. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, right now we are all familiar with the concept of life skill. Definitely life skills are becoming very very important and popular these days, because we need to depend upon each and everybody in the society. ನಾವು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಸಿ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ, which has initiated life skill education for different schools. So as far that is considered, even in CBSE schools, there is an introduction of life skills at the primary as well as high school level. So life skills can be conceptualized as, they are to be understood as, or they are to be defined as, by as far WHO concern is considered, they are psychosocial competencies. So ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್
psychosocial competencies. What is psychosocial competencies then? Psychosocial competency is an individual's ability to maintain a state of mental well-being and demonstrate these through adaptive and positive behavior while interacting with others and with his or her culture and environment. So if you really wanted to know what actually psychosocial competence is, they are the individual abilities to maintain a state of mental well-being as well as to demonstrate these through adaptive as well as positive behavior while interacting with the other members, that too in the different backgrounds. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಿರುವಂತಹ ಎದುರಿಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಆ ವರ್ತನೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆತನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there is an explanation that what is adaptive ಅಂತ. Adaptive means the person is flexible in approach and is able to adjust to different circumstances. ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಧೋರಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್, okay, and that even in different situation he or she can find a ray of hope and find solution to problem. ಆಶಾವಾದಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. If we start a work with a positive attitude, definitely we will use to get the best result. If we start a work with a negative attitude, what will happen? ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ whatever we do in our life, we must enjoy that, we must love that, we must try to take best out from what I am. That condition is considered. So whatever you do with proper compassionation. Okay, you do that work with the proper involvement. Okay, you should have to present yourself with passion. So ಬಹಳ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊರತೆಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 10 core life skills? So this is the list of WHO, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ empathy, critical thinking, creative thinking, decision making, problem solving, effective communication, interpersonal relationship, coping with stress and coping with emotions. These are the 10 listed life skills which are essential for everyone by WHO. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು 10 ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಜೀವನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. Now I would like to show you a small video which will grab your attention towards for understanding these some of the skills. Okay.
Is that visible and audible? Once I confirm so that I can continue. Somebody has to react me. Yes, sir. Okay. Because last time there was a problem due to earphone and all. That's what I asked you. Fine. Let me continue. Just you watch and listen to the song, or you can see the slide. Okay. Let us come back to this session. I think yes. Probably you have seen a small video where we got some representation of life skills, which is usually given for all the teachers after their recruitment at the district level. That too with the help of DIET. I think probably you have heard the name DIET, District Institute for Educational Training. Jilla Tarbeti ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದಿರ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. Earlier, they used to look after about DED courses. Right now, they are all working as one of the resourceful center for developing some of the skills, core skills. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ 10 ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇವಾ ಪೂರ್ವ ಬೇರೆ, ಸೇವಾವಧಿ ಅಂತ, ಸೇವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ after their recruitment every year there will be some training program which are conducted for the teachers. Andre there is a need of developing these abilities among the teachers, especially ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 10 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ, 10 ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ, so that we can start the learning of life skills in a very good form. Yes, let me move on to the first element, which is definitely an important element of or important skill of life, which is known as self-awareness. Self-awareness. The name itself indicates ಸ್ವ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸ್ವಯಂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಸ್ವಯಂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸೊ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಿ in this picture, these all elements, these small images will help you to know how important understanding oneself is. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾವೇನೋ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ಡೂ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಯಂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ದಾವಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. We need to understand what we are. We need to understand how strong we are,
and we need to understand how weak we are ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇನು, ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. knowing yourself is the beginning of all wisdom ಅಂತ ಒಂದು there is a saying in English. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ತಳಹದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೇಮ್, ಫಾದರ್ ನೇಮ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ನೋ ಹೂ ಯು ಆರ್, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಲೆಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಇದು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ. Okay, self awareness means recognition of self and of our character. So what are our strengths, what are our weaknesses, what are our likes, what are our dislikes. ನಾನು ಏನು ಎತ್ತ, ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳೇನು, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಅಂಶಗಳೇನು, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡದಂತ ಅಂಶಗಳೇನು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ there is a theory in science called in a general personality development course. Probably you might have heard SWOT analysis theory. SWOT, SWOT, English SWOT. S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for threats. So the one who knew this formula about his own personality can shine like anything in the life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ SWOT analysis theory. What is this SWOT analysis? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇನು, S stands for strengths, W stands for weaknesses. ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು, nobody in the world is perfect. ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಆತನದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿದಾವೆ, ಆತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿದಾವೆ. There are opportunities for everybody in the world to get shine like anything. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, isn't it? ಆಮೇಲೆ there are threats. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಭಯ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷೋಭಗಳು ಸಹ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಯದ ಅರಿವು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಜಿಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 99% ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 99% ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ am I capable for doing that? Am I going to get succeed in that target or not? Do I have such strengths that I can score 99? 99% ನಾನು ಅವನಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇನು? ನಾನು ಬರೀ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಮೇ ನಾಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? What are my skills which will allow me to go for that ratio or that rank? Or what are the threats that I have? So ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we should have to think of SWOT analysis. So we should have to look forward our strength, we should have to look forward our weaknesses, we should have to look forward about our opportunities and even threats. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇನು, ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇನು, ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಭಯ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳೇನು, ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್
ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಾಡೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇನು, ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇನು, ನಮಗಿರುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳೇನು, ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದಿಂದ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. It is often prerequisite to effective communication and interpersonal relationship as well as for developing empathy for others. These are all interdependent, but first of all, what we need to do is, who am I? What am I? Okay, how do I need to change myself? ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇನು, ನಾನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕ್ರಮಗಳೇನು, ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನು, ಯಾವ ಹಂತಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಪೂರೈಸಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾನು ಪೂರೈಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾನು ಪೂರೈಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವಯಂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಪಡೆದುಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ.